गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज आम कौन पढ़ा आज आम पढ़ा तुम नेक्स्ट माने गत काली आम जहाँ पढ़ी तापर आमर जहाँ थिला से ता बाबद जाना। तो आम लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी छुआ आम लास्ट क्लास रे पढ़ी खाद्य कौन खाद्य आमको कौन पाई दरकार बुझिपार आउ कौन पोषक कौन सुषम खाद्य कौन एगुड़ा टिके टिके आम जानी बुझिपार। तो आज आम जाना खाद्यर उपादान गुड़िक कौन कौन ठीक अच्छे। काली खाली आम जानी कि खाद्यर उपादान अच्छी 6टी उपादान विषय खाली आम तार ना जानी किंतु आज आम गोटे गोटे खाद्य उपादान विषय भल भाव पढ़ा है। तो देख खाद्यर उपादान गुड़िक कौन है। तो प्रथम पॉइंट कौन दे छुआ स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद हाँ कि नहीं कह जाए सबुठी कि स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद। आम पूर्वर जानी आसीजे कि स्वास्थ्य नथिले आम सुस्थ नथिले आम किछि करि परिबा कि नाही। तो सेथि पई कहा जायछि स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद। आम जदि सुस्थ रहिबा ताहले आम पढ़ी परिबा ताहले आम खेली परिबा बुली परिबा जे कोनोसी काम करि परिबा बुझिपारलो। तो सेथि पई हमकु सुस्थ रहिबा निहाती आवश्यक। तो स्वास्थ्य ही अमूल्य संपद। अमूल्य माने जार मूल्य आम बहीपर बुझिपार। तो अमूल्य संपद संपद माने संपत्ति। तो स्वास्थ्य को कौन कहुई अमूल्य संपत्ति बा संपद बोली कहुई। तो कौन कहुई देख निरोग और सुस्थ रही आमको सुषम और सठिक खाद्य खाइबा आवश्यक। तो आम किपरि आम शरीर सुस्थ किपरि आम किपरि स्वास्थ्यवान होकर रहिबा जदि आम सुषम खाद्य एवं सठिक खाद्य खाइबा ठीक अच्छे। तो निरोग और सुस्थ रही आमको सुषम और सठिक खाद्य खाइबा आवश्यक। तापर कौन देछि देख छुआ शक्तिर आवश्यकता ठीक अच्छे। तो कौन खाद्य न खाइले आम क्लांत और दुर्बल अनुभव करूँ। खाद्य आम शरीर को कार्य करने शक्ति जगाए। तो कौन देख शक्तिर आवश्यकता कौन रही शक्ति आम मानक कौन पाई दरकार शक्ति ना कौन आम बंची पार्बानी शक्ति कौन पाई दरकार कौन पाई दरकार छुआ देख जदि आम खाद्य न खाइबा आमको शक्ति मिलबनी आमको क्लांत और दुर्बल लगे जहाँद्वारा आम कौन प्रकार कार्य करें से खाद्य खाइले खाद्य आम शरीर को शक्ति जगाए बुझिपार। आ शक्ति आम मानक विभिन्न प्रकार कार्य करिबारे कौन साहाय्य करिथाय। सेथिपाई आम मानक जदि किछि कार्य करबा हेले आम शरीर को शक्ति निहाती आवश्यक अटे एवं शक्ति पाई आमको सुषम एवं सठिक परिमाणर खाद्य खाइबा निहाती जरूरी बुझीगला। तापर देख जो उपादान 6टी तार उपादान कौन कौन श्वेतसार स्नेहसार कहार खाद्यर उपादान गुड़िक श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार जीवसार विटामिन धातुसार एवं जल। तो आम प्रथमे क्या बाबद पढ़ा प्रथम नंबर उपादान कौन श्वेतसार ठीक अच्छे। तो श्वेतसार छुआ कौन देख श्वेतसार को आम इंग्राजी में कौन कह छुआ कार्बोहाइड्रेट कौन कार्बोहाइड्रेट बुझिपार। तार कार्य कौन श्वेतसार हूँ आम शरीर प्राथमिक शक्तिर उत्स। तो आम शरीर को जी शक्ति जगाए बुझिपार। मुख्यतः क्यों खाद्य खाइले आम माने बहुत मात्रा शक्ति पाइपर श्वेतसार बुझिपार। तो श्वेतसार हूँ आम शरीर प्राथमिक शक्तिर उत्स बुझिपार। तो श्वेतसार को कौन कहुए प्राथमिक शक्तिर उत्स कहुए बुझिपार। कौन पाने श्वेतसार खाद्य खाइबा द्वारा आमको प्रचुर परिमाण में शक्ति मिलता है आ संगे संगे शक्ति मिलता है बुझिपार। उदाहरण कौन ग्लूकोज साधारण चीनी आदि श्वेतसार उदाहरण मन रखला कौन कौन ग्लूकोज साधारण चीनी आहरी भी अच्छी बुझिपार। ग्लूकोज शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करिथाए किए क्यों प्रकार श्वेतसार तुरंत शक्ति प्रदान करिथाए शरीर को ग्लूकोज। से देखिबो तुम विद्यालय मानकर जदि कौन खेलर कौन कंपटीशन होतबो हुए कि नहीं ये तुम मानकर स्कूल रे बा विद्यालय रे प्रत्येक वर्ष हुए बुझिपार खेल कंपटीशन। तो से देखिबो जो माने सबू जो प्रतियोगी माने सबू रनिंग रे पार्टिसिपेट करिथिबे अंशग्रहण करिथिबे से माननकु कौन ग्लूकोन बा ग्लूकोज दिया जाए ना नहीं कौन पाए ना सी तुरंत शक्ति माने संगे संग तुम शरीर को शक्ति प्रदान कर जहाँद्वारा तुम दौड़ापी सक्षम हो पार। देखो दौड़ा पूर्वर भी ग्लूकोज दि जाए तुम दौड़ी सारिकी तुम लास्ट पॉइंट रे पहुँचला तुम मानक संगे संगे ग्लूकोज दि जाए कि नहीं कौन पाए ना शरीर को ग्लूकोज संगे संग शक्ति प्रदान करि थाए ठीक अच्छे। तापरे
କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ଉତ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଶସ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇପାରିବା କ'ଣ ଗହମ ଚାଉଳ ମକା ବାଜରା ଆଉ ଆଖୁ ସେଭଳି କେଉଁ ପରିବାରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଆଳୁ କନ୍ଦମୂଳ ବୁଝିହେଲା। ସେଭଳି ଫଳ କେଉଁ ଫଳ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳରୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇପାରିବା କଦଳୀ ସପୁରୀ ଆମ୍ବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର କେତେକ ଦେଖ ଛୁଆ ଏଠି କେତେକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହଁ କି ନାହିଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆଳୁ ଆଖୁ କଦଳୀ ସପୁରୀ ଆମ୍ବ ମକା ବାଜରା ଚାଉଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲ ନା ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇଥାଉ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ ସ୍ନେହ ସାର କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ସ୍ନେହ ସାର ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ଫ୍ୟାଟ୍ସ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଫ୍ୟାଟ୍ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଛୁଆ ସ୍ନେହ ସାର ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ତ ସ୍ନେହ ସାର କ'ଣ ସ୍ନେହ ସାର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ କରିକି ଯେଉଁ ମାନେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଥାଏ ସେସବୁ ମାନେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ତ ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ସାରେ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଶରୀରକୁ ଧରିନିଅ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବ ବଳକା ରହିଯିବ ହେଲା ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଯିବ ତ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାମ କରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯେଉଁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ରହିଯାଏ ଜମା ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମର ଅତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ କାମରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ଆମେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ ତ ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଶ୍ୱେତସାର ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ନେହସାରର କାମ କ'ଣ ଆଉ ଗରମ ରଖେ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଉତ୍ସ କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ପାଇବା ସ୍ନେହସାର ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ପାଇବା ଚାଲ ଜାଣିବା ଚିନାବାଦାମ ହେଲା ଅଖରୋଟ ହେଲା କାଜୁ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ହେଲା ପିସ୍ତା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ହେଲା କାଶୁ ମଞ୍ଜି ହେଲା ଘିଅ ଘାସ ତେଲ ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଛୁଆ ସ୍ନେହସାର ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ନେହସାରର ହେଲା ତ ଘିଅ ଲହୁଣୀ ମାଂସରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ସ୍ନେହସାର ପାଇପାରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ତୁମର କହିଛି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଗୋଟେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଲୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମେରୁ ଭାଲୁ କୁହାଯାଏ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମେରୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ମେରୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ ଛୁଆ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଆଉ ଚର୍ବି ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ ମେରୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ତଳେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମେରୁ ଭାଲୁମାନେ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ତ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିନା ଚର୍ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ତଳେ ଥିବା ଚର୍ବି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନା ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଯେହେତୁ ମେରୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହସାର ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମେରୁ ଭାଲୁମାନେ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତିନି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିପାରନ୍ତିନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ସମୟରେ ହେଉଛି ସେ ମେରୁ ଭାଲୁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମା ହୋଇକି ରହିଥିବା ଚର୍ବି ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଚର୍ବି ଯେହେତୁ ଚର୍ବି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହସାର ତ ସେମାନେ ସେହି
ଚର୍ବିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଚର୍ବିରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ମାନେ ଚର୍ବି ହେଲା, ଚର୍ବି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ମେରୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେହେତୁ ଶୀତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, କୌଣସି କେଉଁଠୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବେନି, ସଂଗ୍ରହ କରିବେନି, ତ ସେମାନେ କେବଳ ଶୋଇକି ହିଁ ରହିବେ। ଶୀତ ନିଦ୍ରା କହିଲେ ପୁରା ମାନେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର କି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ତଳେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇକି ରହିଥାଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ ଚର୍ବି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ, ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ? ମେରୁ ଭାଲୁକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସଞ୍ଚିତ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର, ଆଉ ଚର୍ବି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହସାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମେରୁ ଭାଲୁମାନେ ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଚର୍ବିରୁ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି? ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଛୁଆ? ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତୁମର ବହିର ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବଟର, ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ଅଖରୋଟ, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ରାଶି, କାଜୁ ବାଦାମ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ଦହି, ଏସବୁ କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଛୁଆ? ପ୍ରୋଟିନ୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରୋଟିନ୍। ତୁମ ବୁକ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିବ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ସ୍ପେଲିଂରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂରାଜୀରେ ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତମେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଛୁଆ? ଏହା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ଗଠନ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କରେ? ଶରୀରର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆମେ ଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତୁମେ ଦିନେ କୁନି ଛୁଆ ଥିଲ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ତୁମେ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲଣି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଶରୀରରେ, ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏସବୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁଛି? ପୁଷ୍ଟିସାରର ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିରେ, ଗଠନରେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ଯେଉଁ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ୱେତସାରକୁ କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସ୍ନେହସାରକୁ କହିଲେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକିନା ସେ ଶରୀର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶରୀରର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଉ? ଉତ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଉତ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଇଥାଉ, ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସରୁ ଆମେ କ'ଣ ବା କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ? ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ, ବୁଝିଲ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କ'ଣ ଡାଲି ଜାତୀୟରୁ ପାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟରୁ ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ, ବୁଟ, ମଟର, ରାଜମା, ସୋୟାବିନ୍, ବାଦାମ ଆଉ ଛତୁ। କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଛୁଆ ପୁଷ୍ଟିସାର? ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ, ବୁଟ, ମଟର, ରାଜମା, ସୋୟାବିନ୍, ବାଦାମ ଆଉ ଛତୁ। ତ ଏଇସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଛୁଆ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀଜାତ ହେଲା। ତ କେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ ଛୁଆ। ଦେଖ, କ୍ଷୀର ହେଲା, ଛେନା ହେଲା, ପନିର ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ହେଲା, ମାଛ ହେଲା, ମାଂସ ହେଲା। କ'ଣ କ୍ଷୀର, ଛେନା ବା ପନିର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଆଉ ମାଂସ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମର ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି 1 ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ଦେଇଛି? ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ବାବଦରେ। ବୁଝିପାରିଲା? ଆମକୁ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ଛୁଆ? ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ହିଁ ରୋଗ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ?
तो ए मध्य सेमती स्कर्वी रोग हेबार कारण कौन छुआ क्यों खाद्यर अभाव में आमको स्कर्वी रोग होता है जदि खाद्य विटामिन सी रो अभाव रहिबो ताहाले आमको कौन हम स्कर्वी रोग हम हाँ कि नहीं बुझिपार तो स्कर्वी रोग कौन पाई हुए छुआ जदि खाद्य विटामिन सी रो अभाव रुहे ताहाले कौन आमको यही रोग होता है बुझीगला। तो परिस्थिति एक क्या बाबद देती स्कर्वी रोग बाबद देती बुझीगला। देख यहाँ परिस्थिति एक स्कर्वी रोग आमको कौन पाई होता है कारण कौन खाद्य विटामिन सी रो अभाव जो यही रोग आमको होता है। ठीक अच्छे लक्षण कौन कौन छुआ जीभ दांत मूलर रक्तस्राव हेब कौन हम लक्षण रे कौन आम केमती जाना आम मानक स्कर्वी रोग है बोली जमी आम मानक ज्वर होमें केमती जानूचे आमको दुर्बल लगुच आमर मुंड बथा होमर देहर तापमात्रा अधिक हो जाऊँगी वृद्धि पाँच बुझीपार ना नहीं। तो जितेबला जमी ज्वर हेले आमर शरीर साधारण तापमात्रा अधिक तापमात्रा होची दुर्बल लगुच मुंड बथा होता आम जानूचे कि आमको ज्वर होची बोली से बड़ी भाव में स्कर्वी रोग होची बोली आम किपर जाना किसी लक्षण देखिए कौन कौन देख जीभ और दांत मूलर कौन हम रक्तस्राव है तो जितेबले तो आम टेस्ट करने जावा बुझिपार। तो स्कर्वी रोगर मुख्य लक्षण कौन जीभ दांत मूलर जदि रक्तस्राव हेब ताले आम जाना कि आमको स्कर्वी रोग होइछि बोली किंतु आम सियोर होगापाई टेस्ट करवा बुझिपार तापर आम सियोर होगा ये हूँ तार लक्षण थिला। तापर प्रतिकार आम मैंने ए रोगरू निजको किपरि आम शरीर को बंचाई रखा किपरि छुआ प्रतिकार किपरि कौन करवा जेहेतु विटामिन सी अभाव में आमको ये रोग होउछि आम मानक विटामिन सी जातीय खाद्य खाइबा पड़ो जो खाद्य विटामिन सी रो परिमाण प्रचुर मात्रा रे थिबो जहाँद्वारा आम ये रोगरू मुक्ति पाई परिबा। तो लेंबू कमला और अन्य खटा फल खाइबा द्वारा यही रोग दूर होता है। तो विटामिन सी क्यों खाद्य थाए छुआ लेंबू कमला आ खटा जातीय फल कौन थाए विटामिन सी थाए। तो यही विटामिन सी जातीय खाद्य खाइबा द्वारा आम यही रोगरू आम शरीर को बंचाई पारिबा बुझिपार। तापर देख छुआ द्वितीय रोग बाबद परिस्थिति 2 परिस्थिति 1 रे कौन देथिला छुआ स्कर्वी रोग बाबद देथिला परिस्थिति 2 रे एबे कौन देछि छुआ देख गलगंड रोग बाबद जहाँ को इंग्राजी रे कौन कहते छुआ गोइटर कौन कहते गोइटर। तो यार कारण कौन आमको गलगंड रोग कहीं होता है खाद्य आयोडीन अभाव जो यही रोग हुए। तो जितेबले आम खाद्य आयोडीन अभाव रुहे तेबले आमको यही रोग होई थाए। लक्षण कौन छुआ देख बेक ग्रंथि माने देख बेक पाखरे आमर फुलीज बेक पाख कौन आमर पूरा फुलीज बुझिपार ताहले आम जाना कि आमको गलगंड रोग होइछि बोली बुझिपार। बेले बेले कौन हुए ठंडा पाई आमर बेक फुली थाए। तो जेहेतु यह गोटे लक्षण कौन गलगंड रोगर गोटे लक्षण होची बेकर ग्रंथि फुली जावा आम सियोर होगापाई आमको गलगंड रोग होइछि बोली आम सियोर होगापाई आम टेस्ट जाइए मेडिकल रे करि पारिबा। ठीक अच्छे। तो गलगंड रोगर कारण कौन खाद्य जदि आयोडीन अभाव रहिबो ताहले आमको गलगंड रोग हम। लक्षण कौन बेकर ग्रंथि फुली जीवो माने बेक पाख आमर पूरा फुली जीवो बुझिपार। प्रतिकार कौन से भली छुआ कौन करिकि आम ए रोगरू आम शरीर को बंचाई पारिबा। देख जेहेतु खाद्य आयोडीन अभाव में आमको यही रोग होची ताहले सिंपल देख जदि आम आयोडीन युक्त खाद्य ठीक परिमाण रे खाइबा ताहले आम मानक ये रोग हेबनी आम यही रोगरू निज शरीर को बंचाई रखिपारिबा। तो कौन प्रतिकार आयोडीन युक्त लुण और सामुद्रिक खाद्य व्यवहार करने आवश्यक। तो यही रोगरू आम बचाई हेले आम मानक कौन आयोडीन युक्त लुण एवं सामुद्रिक खाद्य आमको लुणिया लगे बुझिपार। आ लुण कौन थाए आयोडीन थाए। तो से आयोडीन युक्त लुण आ सामुद्रिक खाद्य खाइबा द्वारा आम यही रोगरू मुक्ति पाई परिबा। ठीक अच्छे। छुआ तुम बही यहाँ परिस्थिति 1 रे कौन देछि पूर्व काल रे दीर्घ दिन यात्रा समय नाविक मैंने अनेक समय रक्तस्राव और माड़ी फुलिबार शिकार होते। तो पूर्व समय कौन होता जो यात्रा समय यात्रा कहले यात्रा कहले माने कौन यात्रा माने तांकर माने गमनागमन
ସମୟରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ନାବିକମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆଉ ମାଢ଼ି ଫୁଲିବାରେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କେଉଁ ରୋଗ ମାନେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ନାବିକମାନେ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆଉ ମାଢ଼ି ଫୁଲିବାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତ 1746 ମସିହାରେ ଜଣେ ସ୍କଟିଶ ଡାକ୍ତର ଜେମ୍ସ ଲିଣ୍ଡ ବୋଲି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନାବିକମାନେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କମଳା ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରୋଗ କହିଲେ ଯେଉଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମାଢ଼ି ଫୁଲିବା ଲକ୍ଷଣରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାବିକମାନେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କମଳା ଖାଉଥିଲେ। ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ମାଢ଼ି ଫୁଲିବା ସ୍କର୍ଭି ନାମକ ଏକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ମୁଁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ବାବଦରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ କ'ଣ ହେବ ଛୁଆ, ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଯଥା ଲେମ୍ବୁ ଓ କମଳା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ କ'ଣ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା, ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କମଳା, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ରୋଗରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ, ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ଏହି ରୋଗରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପରିସ୍ଥିତି 2ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, କ'ଣ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ବାବଦରେ। ତ 1960 ଦଶକରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଫୁଲିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ 1960 ଦଶକରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ବେକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ କ'ଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବେକ ଫୁଲିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବେକ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଲୁଣକୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ସେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୁଣକୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ସହ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଲୁଣରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଥାଏ ସେ ଲୁଣ କ'ଣ ଏହି ରୋଗରୁ କ'ଣ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେକ ଫୁଲିବା ଲକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ଅଭାବ ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଉତ୍ତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବ ହେତୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଯଦି ମାଟିରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ହିଁ ନଥିବ, ମୃତ୍ତିକାରେ ଯଦି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଗଛ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ମାଟିରୁ। ତ ଯଦି ସେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଯୋଗାଇଲେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନଥିବ। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନଥିଲେ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବେ। କେଉଁଥିରେ ବି ଯଦି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନଥିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ବିଲକୁଲ ବି ସେମାନେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ଶରୀରରେ। ତ ଯଦି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ଅଭାବ ଶରୀରରେ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ବେକ ଫୁଲିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରେ ଆମକୁ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବ। ତ ବେକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଫୁଲିବା ଗଳଗଣ୍ଡ ବା ଗୋଏଟନ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯଦି ବେକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ତୁମର ଫୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଏହା କାହାର ଲକ୍ଷଣ, ଗଳଗଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ, ଗୋଏଟର, ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଏଟର ନାମକ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଏଟର ନାମକ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଏବଂ ଲୁଣ ହେଲା। ତ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଥିରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ତ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଶା ଯାଇଥାଏ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ତ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ଛୁଆ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣର। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଇଟା କିପରି ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଉଛେ, ସେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆମେ ପାଇଥାଉ। କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାହା ପାଇଥାଉ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଶରୀର ପାଇଁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ, ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କ'ଣ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା
କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଲୁଣ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ଲୁଣ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଛୁଆ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୁଣ ମାରିବା ହେଲା। କିପରି ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ କିପରି ଲୁଣ ମରାଯାଏ, ଆମେ ଲୁଣ କିପରି ପାଇଥାଉ। ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଖରାଦିନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ କିଆରୀରେ ଅଟକାଇ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିବ ତୁମର ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଆରି ଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଦେଖିବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି ବନା ହେଇଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହିଡ଼ ଦେଇକି କିଆରି ବନା ହେଇଥାଏ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ତ ବିଲ? ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିଆରି। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହେଲା ବା ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖରା ଦିନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କିଆରି ବନେଇକି ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି ବନେଇକି ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ କିଆରିରେ ଅଟକାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଷ୍ପୀଭବନ କରିକି ଲୁଣ ବାହାର କରନ୍ତି ସେଥିରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ନହେଲେ ଦେଖିଛ ନା ସମୁଦ୍ରଟା ଏତେ ବଡ଼, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଲିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି କରୁଥିବେ ବୋଧେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଆରି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି ବନେଇକି ସେଇଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇକି ସେ କିଆରିରେ ତାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୁଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠୁକି ଆମେ କ'ଣ ଲୁଣ ତିଆରି କରିଥାଉ ବା ଲୁଣ ପାଇଥାଉ, କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମର ହୁମା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚିଲିକା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ମାରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଚିଲିକା ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମର ହୁମା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ମାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ? ହଁ ଦେଖ ଛୁଆ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖ ସେଇ ସେମ୍ ଚିତ୍ର ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସବୁ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏସବୁ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ସେମିତିରେ ତୁମର ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖ କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖ ଦହି, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, କାଜୁ ବାଦାମ, ରାଶି, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, ଅଖରୋଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଚିନାବାଦାମ, ମଟର ଏସବୁ କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଦେଇଛି ରେ ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ମାନେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତ ଆଜି ଆମେ ଛୁଆ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ବାବଦରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ଆଉ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ବାବଦରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଲୁଣ କିପରି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ବାବଦରେ ପଢ଼ିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲି ସ୍କର୍ଭି ପରିସ୍ଥିତି ନମ୍ବର 1ରେ, ପରିସ୍ଥିତି 1ରେ କ'ଣ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ବାବଦରେ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିଲ ତୁମେ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ବାବଦରେ ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତୁମକୁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ପରିସ୍ଥିତି 2ରେ କ'ଣ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ବାବଦରେ ପଢ଼ା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲୁଣ ଚାଷ ବାବଦରେ ପଢ଼ା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏସବୁ ଥିଲା ତୁମର ଆଜିର ପାଠ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ବୁଝିହେଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଛୁଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।